بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 895 ہے، 895، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلعلک، پھر شاید کہ آپ، تارکن، چھوڑنے والے ہوں، بعض ما، بعض وہ چیز جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، وضائق، اور تنگ ہونے والا ہو، بھی، بوجہ اس کے، صدرک، آپ کا سینہ، ان یقولو، اس اندیشے سے کہ وہ کافر کہیں، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، کنزن، کوئی خزانہ، او یا جا، کیوں نہیں آیا، معہو، اس کے ساتھ، ملک، کوئی فرشتہ، انما انتا، آپ تو صرف نذیر، ڈرانے والے ہیں، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، نگران ہے۔ ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے اس قرآن خود گھڑ لیا ہے، قل، کہہ دیجئے، فأتو، چنانچہ لے آؤ تم، بعشر سور، 10 صورتیں، مثلہ، اس جیسی، مفتریات، کھڑی ہوئی، وادعوا، اور بلا لو، تعاون کے لیے، من، جنہیں استطعتم، تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، فإن لم، پھر اگر، یستجیبو، فإن لم یستجیبو، پھر اگر وہ جواب نہ دیں، لکم، تمہیں، فاعلمو، تو تم جان لو کہ انما، یقیناً، انزلہ، نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَا إِلَهَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہو وہی، فہل، تو کیا، انتم، تم، مسلمون، مسلمان ہوتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایسا ہونے والا تو نہیں ہے کہ آپ ان احکام میں سے بعض احکام کو چھوڑ دیں جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ دوسری بات، اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ تیسری بات، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ چوتھی بات، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ پانچویں بات، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ چھٹی بات، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے۔ ساتویں بات، آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہوں،
आठवीं बात, और अल्लाह के सिवा जिसको भी बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। नवीं बात, अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करे तो यकीन कर लो कि ये अल्लाह के इल्म के मुताबिक उतारा गया है। 10वीं बात, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 11वीं बात, तो क्या तुम इस्लाम कबूल करने वाले हो? बुजुर्गान मोहतरम, मुशरिकीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार करते थे। इन मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने के लिए ये बात भी निकाल ली थी कि ये कैसे रसूल हैं कि इनको ना कोई खजाना दिया गया और ना इनके साथ कोई फरिश्ता आया जो कहता फिरे कि ये भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बाकी अल्लाह के नबी हैं। इस किस्म के एतराज़ात से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ होती थी। ऐसे मौके पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए ये बात कही गई कि पैगंबर, तंग दिली की वजह से कहीं आप बाज़ उन चीज़ों को तो न छोड़ बैठेंगे जो आपकी तरफ वही की गई हैं, जो चीज़ें काफिरों को नागवार हैं। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह तंगदिल होने का भी कोई फायदा नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मक्के के रईसों ने कहा कि मोहम्मद, हमारे लिए मक्के के पहाड़ों को सोना बना दीजिए अगर वाकई आप रसूल हैं। बाज़ रईसों ने यह भी कहा कि ए पैगंबर, हमारे पास ऐसे फरिश्तों को लाइए जो आपकी नबुव्वत की गवाही देते हों। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी ताकत नहीं रखता। उस वक्त यह आयत नाज़िल हुई। इस आयत के जरिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि लोगों की रजामंदी या नाराजगी की बुनियाद पर आप अपने फरीजे की अदायगी में कमी या कोताही मत कीजिए। आप पर जो वही की गई है आप उसको उनके सामने बिला खौफ व खतर बयान कर दीजिए। मुशरिकों के एतराज़ात पर दिल के तंग होने के सिलसिले में सूरह हिज्र की आयत नंबर 97 में भी ये बात कही गई, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, कि पैगंबर हमें मालूम है कि आपका दिल मुशरिकों के कहने पर तंग होता है। मुशरिकों के इसी किस्म के एतराज का तज़किरा सूरह फुरकान की आयत नंबर 7 और 8 में भी किया गया है। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल यअकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलक फयकून मअहु नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ औ तकून लहु जन्नह यअकुलु मिनहा। और उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है, बाजारों में चलता फिरता है, उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो भी उसके साथ होकर डराने वाला बन जाता, या उसके पास कोई खजाना ही डाल दिया जाता, या उसका कोई बाग ही होता जिसमें से ये खाता। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही जा रही है कि आपका मनसब ये है पैगंबर कि इन्नमा अंत नज़ीर, आप तो डराने वाले और आगाह करने वाले हैं। यानी आप पर तो बस यही जिम्मेदारी है कि इस वही के जरिए जो आप पर नाजिल की गई है आप डराएं और मुशरिकों के नामुवाफिक बातों की कोई परवाह न करें। आपके सामने तो गुजरे हुए नबियों का नमूना है जिनको सताया गया, तकलीफें दी गई, इज़ाएं पहुंचाई गई, मगर उन नबियों ने सब्र से काम लिया, यहाँ तक कि अल्लाह की मदद उनके पास आई। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, यहाँ यह बता रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह हर चीज का वकील है, निगरान है, अपने बंदों की निगरानी भी करता है, उनकी हिफाजत भी करता है। बस आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और उनकी परवाह न कीजिए। अल्लाह ताला उनकी हालतों से वाकिफ है, उनको उनके बुरे अमाल का जरूर बदला देगा। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 272 में कहा गया, लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आप पर उनकी हिदायत की जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। सूरह गाशिया की आयत नंबर 21 और 22, 21 और 22 में कहा गया, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप पैगंबर नसीहत कीजिए, आप तो नसीहत करने वाले हैं, उन पर आप दारवगा नहीं। उसके बाद मुशरिकों के इस एतराज का जवाब दिया गया है, बल्कि इस एतराज पर चैलेंज किया गया है कि हम यक़ूलून अफ्तरा, क्या ये मुशरिक कहते हैं कि मोहम्मद अरबी ने इस कुरान को अपनी तरफ से घर लिया है। कुल फअतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आप कह दीजिए पैगंबर, कुरान मजीद के बारे में तुम ये मुझसे कहते हो कि मैंने इस कुरान को घर लिया है, बाकी अगर ये किसी इंसान के बस की बात है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बना कर ले आओ, और अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो तुम जिसको चाहे बुलाओ, उनकी मदद लो और तुम ऐसी 10 सूरतें कुरान में जैसी बना लाओ। यानी अगर इन मुशरिकीन के कहने के मुताबिक ये बात सही है कि मोहम्मद अरबी ने इस कुरान को अपनी तरफ से घर लिया है,
گھر گھڑ کر بنا لیا ہے تو تم بھی انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، ادیب و شاعر ہو، تم اتنی بڑی کتاب نہیں، اس جیسی، اس کتاب کے جیسی 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہی سی بنا کر لاؤ، 2 4 یا 8 10 افراد نہیں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم اس کام کو کرنے کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ مشرکین اس جیسی ایک صورت بھی ہرگز نہیں لا سکے۔ اگر یہ مشرکین اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہ لا سکے تو جان لو کہ یہ مشرک اس دعوے سے عاجز ہیں اور وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو ایک معجزہ ہے، جس کتاب کا انداز معجزانہ ہے، جس میں ایسی غیب کی خبریں ہیں جن سے مشرکین ناواقف ہیں، اور ایسے احکامات ہیں جن احکامات کو مشرکین بیان نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هل انتم مسلمون، کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو؟ یعنی اے مشرکو، اس قدر حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی تم اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔